خدا کی ستائش کرتے ہیں آج کی شام کے لیے اور اس کے خوبصورت نام کے لیے جو زوراور اور جلالی ہے، اور میری دعا ہے کہ خدا ان کی حضوری آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں۔ آمین۔ Thank you, Jesus۔ میں دعا کر رہا ہوں ان دنوں میں کہ ہم میں سے کوئی بھی خدا کے حضور میں رہا ہوا معلوم نہ ہو، اور ہم خدا کے حضور میں اس طور سے آگے بڑھ سکیں جیسے اس کی پاک مرضی ہم سب کے لیے وہ اپنی الہی کتابوں میں رکھتا۔ آپ جانتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس کی ایک الہی مرضی موجود ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ آدھی رات کو کیا ہوا؟ دھوم مچی۔ آدھی رات کو کیا ہوا؟ دھوم مچی ہوئی۔ آپ میں سے کبھی کسی نے کبھی غور کیا یا سوچا کہ کاش میں بائبل کے زمانے میں ہوتا؟ میں نے تو بہت دفعہ سوچا اپنی ابتدائی مسیحی زندگی میں بھی اور اب بھی، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ آج بائبل کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ دھوم مچی ہوئی ہے، شور بپا ہے کہ دلہا آ رہا ہے، مسیح آ رہا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا مسیحی ہو، ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے۔ انٹرنیٹ اور ایسے تمام میڈیاز بھرے ہوئے، فقط ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو بات ہم نے شروع کی تھی ریزوریکشن والے دن، لال سرخ بچیا کے بارے میں، ریڈ ہائفر کے بارے میں، اسی تعلق سے چند ایک اور باتیں جو ہیں آج ہم تھوڑے سے وقت کے لیے دیکھیں۔ مجھے اور آپ کو یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایسی کتاب کو نہیں مانتے جو لکھ کے دے دی گئی ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کو جو ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کے اوپر کوئی نبوتی اختیار اتھارٹی موجود ہے۔ ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑے۔ ہزاروں سینکڑوں سال پہلے وہ باتیں لکھی گئیں، وہ باتیں بتائی گئیں، وہ باتیں ریویل کی گئیں جو ہزاروں سال کے بعد پوری ہوئی۔ مسیح کی صورت میں، مسیح کی صورت میں، جس کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ یسایہ نبی کی کتاب میں اور بھی انبیاء کرتے ہیں، خاص طور پہ اس کی موت کا ذکر جس میں سے پچھلے ہی دنوں ہم گزرے ہیں۔ یسایہ کون سا چیپٹر ہے؟ وہ 53۔ آپ کو پتا ہے کہ 53 چیپٹر جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ایک خاص عمر تک 40 سال تک کا اسرائیلی جو ہے اس کے لیے پروہیبٹڈ ہے۔ یہ بین ہے کہ وہ یسایہ 53 باب کو پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے مسیح کی بات کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ پڑھ کے اب تو کرسچینٹی، مسیح جس کو وہ مانتے اور جانتے ہیں، اس کی بات کوئی ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ایگزیکٹلی فٹ آتی ہے مسیح کے اوپر جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ لیکن بہرحال ہم جو سرخ بچیا ہے اس کو جو ہے وہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کلام میں کیا باتیں لکھی گئی ہیں۔ یاد رکھیں کہ سرخ بچیا جو ہے، ریڈ ہائفر، یہ پرانے عہد نامے میں مسیح کی صلیبی تصویر، مکمل تصویر
प्रेजेंट करती है। पिछली दफा जब हमने बातचीत सुनी और देखी थी, उसमें भी मैंने चंद एक बातें जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश की थी। और खुदा जो है वो अपने लोगों से ये चाहता है कि चूंकि खुदा पाक है, इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग कैसी जिंदगी बसर करें, पाक जिंदगी बसर करें। तो उस पाकीज़गी के लिए जरूरी है कि कोई इंतजाम किया जाए, और उस पाकीज़गी के लिए जो इंतजाम पुराने अहदनामे में किया गया वो रेड हाइफर या सुर्ख बछिया की सूरत में था। जब आप पाकीज़गी या नापाकी की बात करते हैं तो उसके लिए आपने याद रखना है कि नापाकी गुनाह नहीं, नापाकी गुनाह नहीं। नापाकी अलग चीज है जिसको बाइबल मुकद्दस बयान करती है, और गुनाह अलग चीज है। जैसे खुदा ने जब इस बछिया को ज़बह करके पाक होने के लिए कहा कि इसकी राख को जमा किया जाए, तो वो नापाक जो हो जाता है उस पर छिड़की जाए। तो नापाक किस किस्म की नापाकी आगे लिखी है, और पूरी जो ओल्ड टेस्टामेंट है इसमें जब आप पढ़ते हैं किसके ऊपर ये छिड़की जाती थी। नंबर 1, जब औरत जो है उसको पीरियड्स आते हैं तो उसके बाद जब वो पाक होती है उसके ऊपर उसको छिड़का जाता। मर्द जब नापाक हो जाता है, उसके फ्लूइड निकलता है, उसके ऊपर छिड़का जाता। अगर कोई हड्डी को, मुर्दा की हड्डी को छू लेता, उसके ऊपर इसको छिड़का जाता। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसका ताल्लुक जो है वो गुनाह के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक खता के साथ नहीं है। ये हालत जो है वो नापाकी की है, लेकिन नापाक है वो औरत और नापाक है वो मर्द, और उनको पाक होने की जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गुनाहगार है। जब औरत के बच्चा होता है, बेटा होता है, बेटी होती है, तो एक खास अरसे तक नापाक गिनी जाती है, और उसके बाद उसके ऊपर ये राख छिड़की जाती है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं ये नेचुरल प्रोसेस है। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको आप गुनाह के जुमरे में गिन सके। गुनाह तो आप जानते ही हैं, चोरी करना, बदी करना, बदकारी करना, जिनाकारी करना, और भी बहुत लंबी लिस्ट जो है गिनी जा सकती, ये गुनाह है। लेकिन नापाकी नहीं। नापाकी के लिए पाक होना जरूरी है। कभी फिर इस वक्त मिलेगा तो इसको डिटेल में हम देख सकेंगे, लेकिन आज जो है हम सुर्ख बछिया जो है इसके ताल्लुक से मैं चंद एक बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं। बहरहाल नापाकी से पाक होने के लिए, और नापाकी गुनाह नहीं है, नापाकी से पाक होने के लिए ये जो सुर्ख बछिया की राख है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सुर्ख बछिया थी ये बड़ी स्पेसिफिकली इसको डिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या चीजें जो हैं उनका ख्याल इसमें रखा जाए। तो जो पहली बात मैंने लिखी हुई है वो ये है कि ये जो सुर्ख बछिया है, ये जो बछिया है ये लाल रंग की होनी चाहिए। ये बछिया जो है वो सुर्ख रंग की होनी चाहिए। कलर स्पेसिफिक है ये। और लाल तो बहुत से रंग होते हैं, लेकिन ये लाल रंग जो है ये तकरीबन मटियाला, जो मट्टी का लाल रंग होता है, उसके ताल्लुक से जो है जब इसकी आप डिटेल बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो ये जो सुर्ख है, सुर्ख तो बहुत सी तरह का सुर्ख हो सकता है, लेकिन जो मटियाला मिट्टी का सुर्ख रंग है उसकी तरह की बछिया या उससे गाढ़ा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो मट्टी, जो सुर्ख रंग की मट्टी है जिसमें सुर्खी माइल कलर जो है वो होता है, उस रंग की बछिया जो है वो एक्सेप्ट की जाती, उसको जो है खुदा ने कहा कि लाया जाए। तो मट्टी की तरह का सुर्ख रंग क्यों? क्योंकि जो आदम है वो मट्टी से बनाया गया है।
سبب سے لعنتی ہو گئی. اس لیے یہ بچیاں جو ہے اس کو لایا جائے اور یہ سرخ رنگ کی بچیاں ہونی چاہیے اور اس کو قربان کیا جائے. کلر سپیسیفک ہے. نمبر 2، یہ جانور جس کو ذبح کیا جائے یہ جینڈر سپیسیفک ہے. یہ مادہ ہونی چاہیے، فیمیل ہونی چاہیے، تاکہ جب اس کو لایا جائے جانور کو، باقی جتنی قربانیاں پڑتے ہیں، کتنی اور قربانیاں ہیں؟ 5. کتنی بیسک قربانیاں ہیں؟ 5 قربانیاں ہیں جو ادا کی جاتی ہیں. ان میں زیادہ تر جو ہے وہ میل جو ہے، جو نر بکرا یا بچڑا یا ایسی جو چیزیں جو ہیں ان کو میمنا یا ایسی چیزیں جو جانور ہیں ان کو ذبح کیا. لیکن اس قربانی کے لیے ضروری تھا کہ اس کا جو جینڈر ہے وہ مادہ جو ہے وہ کیوں مادہ ہو. آپ نے یہ جب تصویر پچھلی دفعہ میں نے لگائی تھی تو کسی ایک نے مجھے فون کر کے بس پوچھا اس تصویر میں بڑی جو ہے نا عجیب سی کوئی بات ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں پوچھوں. کوئی غور کرے گا، پوچھے گا میرے سے کیا ہے، یا غور کیا آپ نے اس تصویر پہ؟ کوئی عجیب بات، کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ سوچ رہے ہیں. اوکے چلیں، ہم ٹائم نہیں لیتے. اداس سی لگ رہی، قربانی ہونی ہے نا اس میں. سو اس کی جو ٹانگوں کے درمیان میں نیچے ایک پکچر سی آپ کو نظر آ رہی ہے. کوئی ابھی جو چھوٹی کر دی ہے، شاید پچھلی دفعہ بڑی تھی اس لیے شاید کلیئرٹی نہیں ہے. تو اس میں آپ کو جو ہے وہ نہیں پیچھے ہی چاہے، تو اس کی جو ٹانگیں اس کے درمیان آپ کو ناچتی ہوئی ایک عورت اور ایک مرد جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. یہ کس چیز کو پریزنٹ کرتی ہے؟ یہ چیز کہ کچھ ہی دیر پہلے جو ہے بنی اسرائیل نے ایک جو ہے گولڈن جو ہے بچڑا اس کو بنایا تھا. انہوں نے کس کی رہنمائی میں؟ سردار کاہن ہارون کی رہنمائی میں انہوں نے گولڈن کاف جو ہے اس کو بنایا تھا اور اس کی ورشپ کی تھی اور اس کے آگے ڈانس کیا تھا اور کھایا تھا اور پیا تھا. بڑا جو ہے انہوں نے فنکشن ارینج کیا ہوا تھا. اور وہاں پہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اوپر جو ہے موسیٰ کو کہا کہ نیچے جا تیرے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ کہا گیا کہ ریڈ ہائیفر جو ہے بچیا مادہ جو جانور ہے اس کو لایا جائے اور اس کی جو ہے وہ قربانی کی جائے. مادہ کیوں لے کے آیا جائے؟ کیونکہ جو فیمیل ہے، جو بچیا ہے، وہ زندگی بخشتی ہے. فیمیل جو ہے وہ زندگی کو زمین پہ لے کے آتی ہے. اور یہ ساری تصویر جو ہے یہ کرائسٹ کی تصویر کو پریزنٹ کرتی ہے. اور مسیح نے اس زمین پہ کھڑے ہو کے کہا تھا زندگی کا پانی میں ہوں، جو مجھ سے پیتا ہے پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھے کھاتا ہے، جو مجھے پیتا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی ہے. تو مادہ بچیا لے کے آنی ہے جو زندگی کو پریزنٹ کرتی ہے. وہ زندگی جو تھی اور اب نہیں ہے اور آئندہ ہوگی. کون سی زندگی؟ جو تھی اور اب نہیں ہے اور آئندہ ہوگی. آئندہ ہوگی. وہ زندگی جو تھی کہاں پہ؟ باغ عدن میں، اور اب نہیں ہے گناہ کی وجہ سے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور آئندہ ہوگی کس کے وسیلے؟ مسیح کی نجات کے وسیلے سے یہ زندگی ریسٹور کر دی جائے گی. ہمیں ری اسٹیٹ کر دیا جائے گا اسی ابدی زندگی میں جس کے لیے خدا نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے. وہ
कंटिन्यू हो जाएगी ताकि खुदा इज्जत और जलाल पाए। फिर ये जो बच्चियां हैं, इसके लिए जो उम्र का इंतखाब किया गया, आजकल आपने काफी सुनी होंगी इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोस देखी होंगी, और आपको बहुत सी चीजों की इंफॉर्मेशन होगी भी कि अब जो है वो बच्चियां जो है इस्राएल में, वो कहते हैं वो कुर्बान होने के लायक हो गई। अगली पिक्चर मेहरबानी से दीजिएगा। तो ये जो बच्चियां है, इसकी उम्र क्या है जब ये कुर्बान होगी? 3 से 4 मैक्सिमम साल है, उस एज में इसको कुर्बान किया जाए। हम देख क्या रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि ये क्राइस्ट को प्रेजेंट करते हैं। हम ये देख रहे हैं, हम जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, कहा गया है इसको कुर्बान किया जाए, और हम नहीं करते क्योंकि हम कहते हैं कि मसीह ने वो सब कुछ पूरा कर दिया है। तो हम देख ये रहे हैं कि क्या मसीह ने ये कुर्बानी को भी फुलफिल किया है, और हम नहीं करते बल्कि मसीह की कुर्बानी को कबूल करके इस कुर्बानी को जो है रिसीव करते हैं। यस। तो ये जो कुर्बानी जो आप देख रहे हैं, इसके लिए अगर आप मैथमेटिकली जो मैथ जानने वाले हैं, 2 तो टीचर बैठे हैं यहाँ पे, बाकी भी मेरे जैसे स्टूडेंट भी छोटा मोटा समझते हैं, मैं आ रहा, तो हम इजी है इसको समझना। तो ये जो ऊपर मैंने एक हेडिंग दी है रेड हाइफर की सैक्रिफाइस, और दूसरी तरफ मैंने हेडिंग दी है जीसस क्राइस्ट की जो है वो सैक्रिफाइस। तो ये 2 सैक्रिफाइसेस हैं जो एक दूसरे को जो है वो बराबर करती हैं। या मसीह ने वही काम किया है जो रेड हाइफर के वसीले से पुराने अहदनामे में किया गया है। जो काऊ है या बछिया है या ये जो नस्ल है, इसकी जो एवरेज एज वो 15 साल की है। कुछ 18 भी लिखा है, 20 भी लिखा है, किसी ने खास तैयारी से संभाला है, लंबी भी उम्र हुई है, लेकिन एवरेज एज की हम बात कर रहे हैं। जो एवरेज एज क्या है? 15 साल है। और खुदा ने क्या कहा था? हमारी एवरेज एज इंसान कितने साल जिंदा रहेगा? 120 साल वो जिंदा रहेगा। इसके लिए जो जेनेसिस चैप्टर 6 और उसकी वर्स 3 को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके ज़हन में एक और बात भी आई हो कि खुदा ने क्या कहा है, कितनी देर इंसान जिंदा रहेगा, किताब में क्या लिखा है? हम गाते भी हैं 70 बरे भी 80 बरे भी। इसको आपने इसके साथ गलत मत नहीं करना। ये ज़बूर जो है ये लिखा गया है, और ये जो एज है ये इंसान की एज के लिए जो जनरल एज है उसके लिए नहीं है जो खुदा ने कहा। हम गा के हम 70 साल के बाद मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, 80 साल हो जाते हैं मरने के लिए तैयार हो। नहीं। जो एवरेज एज खुदा ने कही है वो 120 साल है। आपको पता है ये ज़बूर लिखा किसने है? जो हम गाते हैं 70 बरे भी थे 80 बरे, ये 90 ज़बूर। और 90 ज़बूर वो वाहिद ज़बूर है जो हजरत मूसा ने लिखा। ये मूसा का ज़बूर है। तो मूसा की अपनी उम्र कितनी थी? उनकी अपनी उम्र 120 साल थी। तो जब वो ये कह रहे हैं 70 बरे भी 80 बरे भी, तो वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बियाबान में हलाक हो जाना है। खुदा ने कहा था ये जो एज जो बच्चे सरवाइव करेंगे वो कौन सी एज से करेंगे? 20 साल और उससे छोटे बच्चे। अगर आपका बच्चा उस दौर में 20 साल का है तो इसका मतलब है आपने किस एज में शादी की है? तकरीबन 12 से 18-20 साल तक शादी हो गई है, इसलिए आपका बच्चा जो है वो 20 साल का है। तो अगर इस एज में शादी हो गई तो आपकी उम्र क्या है? ऑलमोस्ट 40 साल जब आप बियाबान में पहुंचे। तो खुदा ने कहा है कि मैं इस नस्ल को जो 40 साल की उम्र के करीब है, इस नस्ल को बियाबान में हलाक कर दूंगा। तो इसका मतलब है विद इन नेक्स्ट 40 years दे विल बी डेड, वो मर जाएंगे। तो जो 40 साल का है औरत और मर्द, वो अगले 40 साल का मतलब है 70 बरे या 80 बरे तक वो खत्म हो जाएंगे, और वो खत्म हो गए।
اس لیے اس ایج کو آپ نے اس طور پہ بہت سے لوگوں کی ذہن میں یہ غلط سوچ ہے کہ خدا نے کلام میں کہا ہے کہ ہماری عمر ہی 70-80 سال ہے. نہیں، وہ بالکل فرق بات ہے جو وہاں پہ لکھی گئی ہے. اور لکھنے والے کے بارے میں غور کریں کہ کس نے لکھی ہے. جو ایکچوئل ایج ہے جو بائبل مقدس کہتی ہے وہ پیدائش 6 باب اور اس کی 3 آیت ہے کہ انسان کی عمر 120 سال ہوگی. جو 80 سال کے ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور آ رہے ہیں 1-2 بزرگوں کا جوڑا وہ بھی, تو ان کو تیاری شاری نہ کریں, بس زور مارنا ہے, ہم نے اس سے آگے نکلنا. آمین. یہ جو ایوریج ایج بائبل مقدس کہتی ہے وہ 120 سال ہے. تو اگر آپ اس کا تناسب نکالیں تو وہ کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ 120 کو 15 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو 8 نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1 سال بچیا کا یا کاؤ کا کس کے برابر ہوتا ہے؟ انسان کے 8 سال کے برابر. انسان 8 سال کا ہو تو وہ اپنی عمر پوری کرے گا 120 سال, اور اگر بچیا جو ہے وہ 1 سال کی ہو تو وہ اپنی عمر دوسری طرف 15 سال کے قریب جو ایوریج ایج ہے اس کو پورا کرے گا. اور جو ریڈ ہائفر ہے اس کی میکسیمم ایج کیا ہے قربان ہونے کی؟ 4 سال. 3 سے 4 سال کے درمیان جو ہے اس کو قربان کیا جا سکتا ہے, 4 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. تو اگر آپ 8 سال جو ہے اس کو جو انسان کی میکسیمم ایج ہے according to with reference of red heifer, تو اس کو جب آپ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ تقریباً 32 سال جو ہے ایج نکلتی ہے. 30 پلس 30s میں جو ہے, یا 40s کہیں گے اس کو 32 کو, یا 30s کہیں گے, 30s کہیں گے. تو اپنی 30s میں یہی وہ ایج ہے جب خدا یسوع مسیح نے خدمت کی, اور خدمت کرنے کے بعد انہوں نے قربانی کو دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس زمین سے چلے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ریڈ ہائفر کو پڑھ کے, سمجھ کے, جان کے اس چیز کو جو ہے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ مسیح کے بارے میں جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے, اور یہ باقاعدہ مسیح کے بارے میں ہمیں بتا رہی اور سمجھا رہی ہے. پھر یہ جو ریڈ ہائفر ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے جب ابھی سنا ہے, بیٹی نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھا ہے, تو وہاں پہ لکھا ہے, واپس بیٹے اس کو چینج کر, تو وہاں پہ لکھا ہے کہ سردار کاہن اور لوگ جو ہیں وہ اس کو لے کے جو ہے وہ واپس اس کو لے کے قربان کرنے کے لیے آئیں گے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو اس چیز کو جو ہے کس طور سے ریچول ادا کیا جائے کہ کاہن ساتھ ہے, اسرائیلی ساتھ ہیں, اور وہ اس ریڈ ہائفر کو لشکرگاہ سے باہر, جو لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے, اس سے باہر اس کو نکالا جائے اور باہر نکال کے اس کو قربان کیا جائے. یعنی یہ بچیا خدا کے لوگ لے کے آئیں گے, خدا کے لوگوں کے لیے لے کے آئیں گے, لیکن خدا کی حضوری سے باہر لے کے آئیں گے. خدا کی حضوری کیا ہے؟ ہیکل, جس میں عہد کا صندوق ہے, خدا کی حضوری وہاں پہ ٹھہری ہوئی. ہر ایک قربانی ہیکل میں جو ہے وہ قربان کی جاتی تھی سوائے ریڈ ہائفر. اور یہ ان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ کیوں, اور جب بھی اس کو سمجھنے کے لیے کوئی پوچھتا تو کہتے کہ ہمیں نہیں پتا, اس کو خدا نے اپنے پلان اور پروگرام میں رکھا ہے, ہمیں بعد میں اس کی سمجھ لگے گی. جب تک کوئی کرائسٹ کو نہیں سمجھتا اس وقت تک وہ ریڈ ہائفر کی مسٹری کو نہیں سمجھ سکتا. بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے, بنی اسرائیلیوں نے, ان کے کاہنوں اور سردار کاہنوں نے, انہوں نے بچیا کو لیا, یعنی مسیح کو لیا, اور مسیح جو ہے, جو ریڈ ہائفر ہے, وہ ان کے وسیلے سے لیا گیا, ان کے لیے لیا گیا, لیکن وہ ہیکل سے باہر لے کے آئے اس کو, اور خدا کی حضوری سے باہر اس کو گیا لے آئے,
यरूशलेम से बाहर वो सलीब दिया गया, यरूशलेम से बाहर वो कुर्बान किया गया, गोया वो खुदा की हजूरी से अलग कर दिया गया। और इसीलिए जब वो खुदा की हजूरी से अलग बहसीयत इंसान किया गया तो वो चला उठा। और चौथा कलमा हम उसमें पढ़ते हैं, एलोही एलोही लमा शब्बक्तनी, ए मेरे खुदा तूने मुझे खुदा की हजूरी से अलग किया जाना, लेकिन खुदा के लोगों के लिए, खुदा के लोगों के वसीले। और ये रेवलेशन जो है ये एग्जैक्टली मसीह की जिंदगी के साथ जो है वो पूरा होता है। इसके अलावा जो इस्राएली टीचर्स हैं वो ये कहते थे इब्तदाई दौर में ही उन्होंने कहा, इसके लिए जो उनकी 3 बड़ी किताबें हैं बाइबल मुकद्दस के बाद, मिशना, तालमूद और गुमारा। अगर आप मिशना को पढ़ें तो वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, ये सब कुछ आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ये किताबें जो मैं आपको बताता हूं, नाम लेता हूं। मिशना के अंदर अगर आप पढ़ें तो उसमें जो रेड हाइपर का सारा निजाम वहां पे लिखा गया है, पुराने वक्तों में उन्होंने कहा है कि 10 रेड हाइपर कुर्बान की जाए, और जब 10वीं रेड हाइपर कुर्बान की जाएगी तो मसाया का पीरियड शुरू हो जाएगा, मसाया का दौर शुरू होगा। और जब खुदा यीशु मसीह जमीन पे आए तो कितनी रेड हाइपर कुर्बान हो चुकी जिस वक्त तक? 9 रेड हाइपर कुर्बान हो चुकी थी। और अब जिस रेड हाइपर के कुर्बान होने का शोर है वो कौन सा नंबर है उसका? 10वां नंबर है। तो जो मैंने इब्तिदा में कहा कि शोर बढ़ता है, हर तरफ शोर हो रहा है, तो तैयारी कर लीजिए क्योंकि कोई आ रहा है और मुझे और आपको उसके लिए तैयारी करनी है। जो काहिन है, अगर आप तीसरी आयत जो हमने पढ़ी है आज, इसमें तीसरी आयत में अगर आप पढ़ें जो तिलावत की गई है तो वहां पे बहुत सी चीजें पाक कलाम में जो है वो लिखी गई। गिनती 19 बाब में जो पढ़ा गया है, अगर आप खोल के रखना चाहें तो आप रख सकते हैं ताकि आप इन डिटेल्स को देख सकें। तो तीसरी आयत में लिखा है, और तुम उसे एलीएजर काहिन को देना कि उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसी के सामने ज़बह कर दे। तो उन्होंने एलीएजर काहिन को देनी है ये रेड हाइफर, ये लाल बच्चियां, और उन्होंने उसको बाहर लेके जाना है। लेकिन क्या लिखा है? कोई उसे उसके सामने ज़बह करे। क्या करे? कोई, एलीएजर की बात नहीं की जा रही, कोई और उसकी हेल्प करेगा कुर्बान करने की। तो जब मसीह को सरदार काहिनों ने और इस्राएलियों ने कुर्बान करने के लिए, मार देने के लिए, ज़बह करने के लिए जो हमारा अज़ली ज़बह किया हुआ कुर्बानी या बर्रा है या रेड हाइफर है, जब उसको लेके गए तो उन्होंने खुद नहीं बल्कि कोई और उसको कुर्बान करेगा। और वो कौन थे? रोमी। उनके हवाले कर दिया गया और उन्होंने उसको कुर्बान कर दिया। जब वो कुर्बान हो जाएगी ये रेड हाइफर, तो फिर क्या करेगा? जो चौथी आयत है इसको अगर आप पढ़ें, कलाम में लिखा, एलीएजर काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छींटे। आज इसी की आयत के साथ हम खत्म करेंगे। तो जब ये रेड हाइफर है, जब ये कुर्बान हो जाती तो फिर क्या किया जाए? कलाम में लिखा है कि जो एलीएजर काहिन है उसने खून को लेना है। तो खून कैसे लिया जाता? जो काहिन है वो अपने दाएं हाथ में खून को थोड़ा जमा करता जब वो ब्लीड कर रही हो, और उसके बाद अपनी दूसरी उंगली से उस खून के अंदर वो डिप करता और 7 बार जो है वो हैकल की तरफ जो है वो इस ब्लड को स्प्रिंकल करता, इस खून को छिड़कता। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये बहुत जरूरी थी कि जो एलीएजर काहिन है, जो सारों की तरफ से खुदा का नुमाइंदा इंसानों के लिए खड़ा हुआ है, वो अपने हाथों के ऊपर इस बच्चिया के ब्लड को लगाए। क्यों? क्योंकि ये हाथ जो है ये नापाक हो गए थे। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो लोग हैं, जो मर्द हैं, जो खुदा के बंदे और बंदी, वो अपने पाक
خدا کے حضور میں دستے دعا بلند کریں. کیسے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے، پاک ہاتھوں کو اٹھا کے، اور یہ ہاتھ جو ناپاک ہو چکے تھے ان کو پاک کرنے کے لیے اس بچیا کا خون لگنا ضروری تھا تاکہ ان ہاتھوں کو پاک کیا جائے. اس کو آگے جا کے اور ہم تھوڑا سا سمجھیں گے 1-2 منٹ. اور پھر یہ خون جو ہے وہ 7 بار چھڑکا جائے، اور خدا یسوع مسیح جو اس بچیا کا مسیح ہے اس کے بدن سے بھی 7 بار خون جو ہے وہ بہہ نکلا. اور یہ جو 7 بار بہنے والا خون ہے اس کی ترتیب بھی بڑی پروفیٹک ہے. اس کی ترتیب میں بھی بھید پایا جاتا ہے. سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ کانٹوں کا تاج بنا کے مذاق کرنے کے لیے کانٹوں کا تاج بنایا گیا جو ہر جگہ وہاں بکھرے ہوتے تھے. تو اس کا ایک تاج بنا کے اس کے سر پہ رکھ دیا گیا کہ یہ کنگ ہے، یہ بادشاہ. تو سب سے پہلے کانٹوں کے تاج سے زخم کیے گئے تاکہ وہ سوچ اور وہ خیال جو آدم اور ہوا کے اندر آیا ہے، خاص طور پہ ہوا کے اندر جس نے شروع میں سکونت کی اس خیال نے اس کا علاج کیا جائے. ہوا کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ پھل جو ہے جس کی بات کی جا رہی ہے یہ کھا لینا چاہیے. اس سوچ کا علاج کرنے کے لیے مسیح کے سر کو چھیدا گیا تاکہ میری اور آپ کی سوچ کلام کے ساتھ الائن ہو جائے، ایک ہو جائے. اس کے بعد جو ہے جو دوسرے زخم اس کو آئے وہ اس کی کمر کے اوپر ایک کم 40 کوڑے مارے، 39 کوڑے مسیح کو مارے. سب سے زیادہ زخم جو ہے وہ کمر کے اوپر لگے. کیوں؟ کیونکہ ہوا جو ہے اس نے اور اس کے بعد آدم نے وہ جوا جو خدا کے ایک حکم کا جوا تھا، وہ جوا جو ایک حکم کا ہلکا جوا، ملائم جوا جس کا بوجھ ہلکا ہے، اس کو انہوں نے اتار کے پھینک دیا اور ابلیس کا ناقابل برداشت اور بھاری جوا اپنی کمر پہ لاد لیا. نہ صرف اپنی کمر پہ بلکہ ساری بنی نوع انسان کی کمروں کے اوپر انہوں نے اس جوے کو لاد دیا. اس لیے اس جوے کے علاج کے لیے، اس کی سزا کے لیے خدا یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے ایک کم 40 کوڑے اپنی کمر پہ کھائے. اور اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھانا، اسی جوے کو جس کا ذکر باغ عدن میں کیا گیا تھا کہ ایک حکم کو ماننا. اور یہ جوا مسیح نے کیا کہا؟ یہ جوا جو ہے وہ نرم ہے، یہ ملائم ہے، اس کا بوجھ بہت ہلکا ہے، یہ تم آسانی سے اٹھا سکو گے. سو اس جوے کو اتارنے کے لیے اس کی سزا پینلٹی کو پے کیا مسیح نے 40 کوڑے کھا کے. یہ دوسری بار خون چھڑکا گیا. تیسری بار ہاتھوں، تیسری اور چوتھی رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ خون نکلا گیا، خون چھڑکا گیا میرے اور آپ کے لیے، اور یہ ہاتھوں سے خون بہہ نکلا. کیوں؟ کیونکہ انہی 2 ہاتھوں اس پھل کو لیا اور اس پھل کو توڑا اور اس پھل کو کھایا. یہ 2 ہاتھ جو ہیں ان کی سزا بہت ضروری تھی کہ ان 2 ہاتھوں کو سزا دی جائے، ان کی پینلٹی ادا کی جائے، ان کا کفارہ ادا کیا جائے اور جو ہے وہ خون کو چھڑکا جائے. یہ تیسری اور چوتھی دفعہ خون چھڑکے جانے کے ساتھ مشابہت مسیح نے پیدا کی. اپنے دونوں ہاتھوں میں اس نے کیل ٹھوک دیے. وہ کیل جو آدم اور ہوا کو، مجھے اور آپ کو ٹھکنے چاہیے تھے، اس نے اپنے ہاتھوں میں ٹھکوائے اور ان ہاتھوں کو اس نے پاک کیا کیونکہ انہوں نے اس پھل کو توڑا اور کھایا تھا. اس کے بعد اس کے دونوں پاؤں میں جو 5ویں اور 6ٹی خون چھڑکے جانے کو پریزنٹ کرتی ہے بات، دونوں
तोड़ लिया दोनों हाथों से, तो उसको खा लिया, तो उसके बाद जो है वो अब इन दोनों पांव के साथ चल के जो है वो आदम के पास गई। उसने इसको इवेंजलाइज किया, उसने इसकी मुनादी की, उसने इसकी खबर आदम तक पहुंचाई, उसने आदम को कायल किया कि इसको खा लेना चाहिए। वो कौन सी कायलियत थी? वो कायलियत जो इब्लीस ने उसको दी थी। वो खुदा की कायलियत नहीं थी, वो खुदा का हुक्म नहीं था, वो खुदा का जुआ नहीं था, वो इब्लीस की वो बात थी जो उसने उसको पहुंचाई और वो कायल हो गई इसके लिए। और वो आदम के पास गई इन्हीं दो पांव के ऊपर चल के। इसलिए इन दो पांव को सजा मिलनी बहुत जरूरी थी, ताकि रास्ता कदम जो है वो सीधी राह के ऊपर जा सके। और फिर इन्हीं दो पांव पे चल के आदम जो है उसने हवा का साथ दिया, और फिर उन्होंने अपने लिए अंजीर के पत्तों की लुंगियां बनाई, अपने बदन को ढांका ऊपर से और नीचे से। इन दो पांव का इलाज बहुत जरूरी था। इस रेड हाइपर की 7 स्प्रिंकल की जाने वाली, छिड़की जाने वाली 7 अदद ब्लड का जिसको छिड़का गया। और ये जो 6 की 6 चीजें हैं, इसके बाद जब आप आखिरी 7वीं बात पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है 7वां खून कहां से बह निकला? अच्छा, पसली से 7वां खून बहा। ये जो 6 की 6 पहले खून बहने की बात है, इसका ताल्लुक गुनाह के साथ है। और गुनाह कहां से शुरू होता है? पैदाइश के 3रे बाब से गुनाह शुरू होता है। पहले जो 2 बाब है वहां गुनाह नहीं, इब्लीस नहीं, उसकी मुदाखलत नहीं। ये 6 की 6 जो प्रॉब्लम्स हैं, ये 3रे चैप्टर से शुरू होती है। और ये 6 की 6 चीजों को हल करने के बाद, इनका कफारा करने के बाद, मसीह ने वो काम किया जो पाकीज़गी की हालत में आदम के जरिए या आदम में से आखिरी काम किया गया। क्या आखिरी काम किया गया था? उसकी पसली छेदी गई थी, उसकी पसली से हवा बनाई गई थी। इसलिए ये 7वां और अब ये जो नया आदम है, इसने पेनल्टी अदा कर दी है, सारा केस हल कर दिया है, जो प्रॉब्लम था वो हल हो गया है। नाउ ही इज रेडी, अब वो रेडी है, अब उसकी पसली भी छेदी जाए और उसकी दुल्हन जो कलीसिया है वो उसमें से निकली, और उसकी दुल्हन जो है वो उसमें से निकली। और मैं और आप आज बैठे हैं उसकी दुल्हन के तौर पे। मुझे और आपको अजीजों मसीह की दुल्हन में शामिल होना है। 2 बातें हैं, दोनों ही बेहतर हैं, ठीक है, लेकिन जो पहली है वो आला है। वो क्या है? आप मसीह की दुल्हन के तौर पे एंड टाइम में एंटर होना चाहते हैं, या आप कंवारी की सूरत में एंटर होना चाहते हैं? मसीह ने जब 10 कंवारियों की मिसाल दी तो मसीह ने बताया कि 10 कंवारी लड़कियां वहां मौजूद हैं, वो भी पाक हालत को प्रेजेंट करती हैं। प्रॉब्लम यह है उसमें 5 अक्लमंद है और 5 बेवकूफ। वो हैं तो कंवारी, लेकिन रह गए मसीह के साथ उस ज़ियाफत में शामिल होने के लिए। लेकिन दुल्हन ऑलरेडी अलग हो गई है, वो ऑलरेडी हिना चक्र में है। सो काश मुझे और आपको ये मुकाशफा भेद समझ आ जाए, इसकी पहचान हो जाए और हम उसके लिए तैयारी करें। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को खुदा के हज़ूर में झुकाएं।